pleasant morning to all. I wish you all happy 72nd Republic Day. Respected Director Shabi sir, Principal Kadir sir, Chase faculty members and all my dear friends. I Sri Devi extend a hearty welcome to all of you on this cozy morning. Please accept our warm greetings on the special day. This Republic Day is very special for everyone, as it evokes feeling of hope and determination. Hope for a bright future, aid for the country, and determination to fight for the corona pandemic. Now, let's start with the prayer. The program are definitely different because every step, every move, and every actions of our participants are today filled up with patriotism. Dear friends, our Republic Day reminds us our duty towards our nation. Then we are going to our flag hosting ceremony. Now I request our principal, Kadir sir, to accompany for flag hosting ceremony. झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा सदा शक्ति बरसाने वाला प्रेम सुधा सरसाने वाला वीरों को हर्षाने वाला मातृभूमि का तन मन सारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा एक झंडे के नीचे निर्भय ले स्वराज यद अविचल दिशा कीजिए बोलो भारत माता की जय विश्व तिरंगा प्यारा. Now I invite Nasira for welcome speech. Good morning all. Today, as we all know, we have gathered here on a very special occasion when our India celebrates its 72nd Republic Day. With a warm, huge and pleasant greetings, I welcome our Honorable Principal, Mr. Abdul Kader Sir, Head of the Department, Rajini Madam, and all my respected teachers and my friends who are present here. I would like to thank Ajida Madam who gave me such a wonderful opportunity
to come over the stage and to speak on this auspicious occasion. India became a self-governing country since 15th of August 1947 after attaining freedom from British colonial rule. That day we celebrate as Independence Day all year. However, the Constitution of India, the great Constitution of India, came into existence on the 26th January 1915 and hence making our country a full-fledged republic. This day is often celebrated with colorfully organized cultural events held in all over the country. The streets hum with patriotic songs with spirits in heart. Our great Indian freedom fighters sacrificed their life and struggled a lot for Purna Swaraj, the complete freedom to Mother India. Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, Chandrasekhar Azad, Lala Lajpat Roy, Sardar Vallabhbhai Patel, and many more should be remembered on this very special day. Dr. Rajendra Prasad, our first president, said that we have found the whole of this vast land brought together under jurisdiction of one union, one single union. It takes our responsibility of welfare of all men and women living in it. But still, we are fighting with crime, corruption, violence, and even terrorism in our country. These nationwide problems pull our nation, pull our country India back from the path of development and progress. Therefore, we need to unite. We need to unite together to save our country from indirect slavery. We should be aware on social evils such as poverty, unemployment, illiteracy, and inequality, etc. Other than celebrating the glory and recalling achievements, we should take a pledge to eradicate the social evils from our society, which is a barricades the way of nation's progress. We all should take an oath in maintaining the sovereignty of our nation. With these words, I conclude my words and I bow the head over the flag. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Thank you so much. Today we are not only celebrating the Constitution of India, but also remembering the martyrs, the real heroes of our nation. Now I cordially invite our director, Shabi sir, for felicitation. Respected Principal, Kadar sir, HODs, dear teachers, my dear students, a warm good morning to all. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ 72ാമത് റിപ്പബ്ലിക് ഡേയുടെ സെലിബ്രേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യവും ഈ ലോകവും ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ ഈ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായി ഇന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഭാരതം ശിരസ്സുയർത്തിക്കൊണ്ട് അഭിമാനത്തോടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ്. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം കോവിഡ് ഷീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ലോകം മുഴുവൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കോവിഡിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പരിഹാരം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് കടന്നു വരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അഭിമാനിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനിയും നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ നമ്മുടെ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ശത്രു എന്ന് പറയുന്ന പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരോടാണ് യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ആയി മാറുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്, ശത്രുക്കൾ പുറത്തായിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പ്രശ്നമില്ല. അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും വർഗത്തിൻ്റെയും വർണ്ണത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ആളുകൾ വിഭജിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി നമ്മുടെ നാട് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരം എന്ന രീതിയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാ കാലത്തും ഇപ്പോൾ കോവിഡ് എന്ന് മാത്രമല്ല പലതരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളെയും നമ്മൾ നേരിടുന്നതിന് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിവിധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീം എഫേർട്ടാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിയായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഒരുപാട് പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുത്ത ഈ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഏറ്റവും ഭംഗിയായി വിനിയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരൊറ്റക്കെട്ടായി നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു
ആ ഒരു തത്വം നമ്മൾ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും മുന്നേറുകയും ഒരു ടീം സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവാൻ ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി. താങ്ക് യു. Thank you, sir. Your inspired words rightly stressed need to dedicate our heart and soul for the cause of nation, and youth have immense responsibility on their shoulders. Now I kindly invite our principal, Kadir sir, for Republic Day address. A warm good morning to all. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ റിപ്പബ്ലിക് ദിനാശംസകൾ. എത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡയറക്ടർ ഷബീർ സർ, HOD രജനി മാഡം, നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ്, ഈ പരിപാടിയുടെ കോർഡിനേറ്റർ അജിത മാഡം, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകർ, ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, എല്ലാവർക്കും വൺസ് മോർ ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ ഷബീർ സർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു. എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സുദിനത്തിലാണ് നാം എല്ലാവരും എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15 നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു എങ്കിലും പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നാം എത്തിച്ചേർന്നത് 1950 ജനുവരി 26 പൊതുകാര്യം എന്ന വാക്കർത്ഥമുള്ള റെസ് പബ്ലിക്ക എന്ന ലാറ്റിൻ വാക്കിൽ നിന്നാണ് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന വാക്കുണ്ടായത്. 1935 മുതൽ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണ റൂളും ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ 1950 ജനുവരി 26 ഡോക്ടർ BR അംബേദ്കറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നമുക്ക് ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിക്കഴിഞ്ഞു. നമുക്കറിയാം, ഈ പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതിൽ നിന്നുള്ള സന്തോഷങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. നമ്മൾ ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴുള്ള തലമുറകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സമകാലീനരായ ആളുകളിൽ തീർച്ചയായും ചില അസ്വസ്ഥതകളും മാനസിക വിഷമങ്ങളും പുറത്ത് പറയാൻ മടിക്കുന്ന, എന്നാൽ പുറത്ത് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയാത്തതായ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് എല്ലാവരും നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് ഉടലെടുത്തു? ഇതിനൊരു പരിഹാരം എന്താണ്? പഴയകാല നമ്മുടെ സംസ്കാരവും ജാതി മത വർഗവർണ്ണ ഭേദമന്യേ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന കെട്ടുറപ്പും കൂട്ടും അഖണ്ഡതയും സംസ്കാരവും സ്നേഹവും ശാന്തിയും ഇനി നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചെടുക്കാൻ നാം ഓരോരുത്തരും എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട സമയത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത്. തീർച്ചയായും കാർഷിക വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സമകാലീനരായ ആളുകൾക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ത്യയുടെ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കാർഷിക വൃത്തി ഇപ്പോൾ വളരെ വിഷമകരമായൊരവസ്ഥയിലാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. തീർച്ചയായും ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരം കണ്ടുകൊണ്ട് മനസ്സിന് വിഷമങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് അസ്വസ്ഥതയായിരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തികളെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായും നല്ല രീതിയിൽ എത്തിക്കാനും നമ്മുടെ പഴയ ശാന്തിയും സമാധാനവും വീണ്ടെടുക്കാനും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ദിവസം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നാം തല ഉയർത്തി നിന്നിരുന്നത് നമ്മുടെ കെട്ടുറപ്പും കൂട്ടും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കാതെ എല്ലാവരും ഒന്നാണ്, നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നാണ്, ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്ന് ഉറപ്പോടുകൂടി നിന്നിരുന്ന ആ ഒരു ധൈര്യമായിരുന്നു പണ്ട് നമ്മുടെ വിജയം. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും മാറി ഇപ്പോൾ വ്യത്യസ്തരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ, വിഭിന്നമായ മനസ്സുകൾക്കുടമയായി നമ്മൾ തീരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയോട് ചോദിക്കേണ്ട സമയം കൂടിയാണിത്. തീർച്ചയായും ഇവിടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും യുവതലമുറകൾക്കും നമുക്ക് നൽകാനായിട്ടുള്ളത്, നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ഒരു മനസ്സായി ഒറ്റക്കെട്ടായി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ ഇടയുള്ള ആ ശാന്തിയും സമാധാനവും സംസ്കാരവും അഖണ്ഡതയും എല്ലാം തന്നെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിരിക്കണം എന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി റിപ്പബ്ലിക് ദിനാശംസകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്
ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് ഭാരത്, ജയ് ലിമിറ്റ്. താങ്ക് യു. Thank you, sir. Now I invite our HOD, Rajini ma'am, to deliver the message. ഏവർക്കും നമസ്കാരം. ജനുവരി 26 റിപ്പബ്ലിക് ഡേ. പെറ്റമ്മയെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നമ്മുടെ മാതൃരാജ്യം. നമ്മുടെ രാജ്യം വിദേശികൾക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരുന്ന കാലത്ത് അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വളരെയധികം പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15 ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെങ്കിലും നമുക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു ഭരണഘടന അന്ന് നമുക്ക് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. രാജ്യത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിനും അതുമാതിരി തന്നെ സുഗമമായ നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെയും നമുക്കൊരു ഭരണഘടന എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. അങ്ങനെ 1950 ജനുവരി 26 നമുക്ക് ഭരണഘടന നിലവിൽ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മഹത്വ്യക്തികളായ അംബേദ്കർ പോലെയുള്ള എല്ലാ ആളുകളും നമ്മൾ ആ ഭരണഘടന ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആളുകൾ ചേർന്ന് ഭരിക്കുന്ന രാജ്യത്തെയാണ് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പരമാധികാരം ജനങ്ങൾക്കാണ്. ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ ഭരണഘടനയുടെ ചട്ടക്കൂടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിർവഹിക്കാനുള്ള പ്രതിനിധികളായിട്ടാണ് ഭരണകർത്താക്കളെ നമ്മൾ വീക്ഷിക്കുന്നത്. നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം പുലർത്തുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു നാടാണ് നമ്മുടെ ഭാരതം. ലോകത്തിലെ നിലവിലുള്ള ഏത് ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥ എടുത്തു നോക്കിയാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ചെല്ലുന്ന ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. സമത്വവും സ്വാതന്ത്ര്യവും സാഹോദര്യവും നമ്മുടെ ഭരണഘടന നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്കിലെ പൗരൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ വളരെ അഭിമാനകരമായി തന്നെയാണ് നാം കരുതേണ്ടത്. വിഭിന്ന ജാതിക്കാരും മതക്കാരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഭാഷക്കാരും ആചാരക്കാരും എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ കാണാം. ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ അഭിമാനം കൊള്ളേണ്ടത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞതിനൊക്കെയും വിരുദ്ധമായി ചില ന്യൂനതകളും ഒരിക്കലും പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട് എന്നുള്ള സത്യവും നാം ഇതിനൊപ്പം ഓർക്കണം. നാം ഓരോരുത്തരും ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം, ഇച്ഛാനുസരണം ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് എങ്കിലും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പേരിൽ കാട്ടിക്കൂടുന്ന അക്രമങ്ങൾ നാം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ലോകമേ തറവാട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മഹാത്മാവായിരുന്നു ഗാന്ധിജി. അതിരുകളില്ലാതെ ജാതി മത വർഗ ഭേദമില്ലാതെ സർവ സ്വാതന്ത്ര്യം നിറഞ്ഞ ഒരു രാജ്യത്തെ നമുക്ക് സ്വപ്നം കാണാം. റിപ്പബ്ലിക് എന്നാൽ ക്ഷേമരാഷ്ട്രം എന്നാണ് അർത്ഥം. ഈ ക്ഷേമരാഷ്ട്രം നിലനിർത്താൻ ഇന്ത്യ എന്റെ ജീവനേക്കാൾ ജീവനായ രാജ്യം എന്ന് പാടാൻ നമുക്ക് എന്നും കഴിയുമാറാകട്ടെ. ഏവർക്കും എൻ്റെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനാശംസകൾ. നന്ദി, നമസ്കാരം. Now it's time for a patriotic song. It's widely said a man is a patriot if his heart beats true to his country. It's the same spirit. Now I invite Surabhian team to present patriotic song. शीतला
executive speech, I invite Ashwini. Good morning, respected Principal Kader sir, Director Sir Shabi sir, teachers, and my dear friends. My name is Ashwini, studying in 3rd BCom. Wish to give a speech on the Republic Day celebration. On this occasion of Republic Day, I would like to thank my teacher for giving me an opportunity to speak about the Republic Day. Today we all are gathered here to celebrate 72nd Republic Day of our nation. On 26th January 1915, our country got its constitution. We got our independence on 15th August 1947, but before 26th January 1915, we were following the law and rules set by the British. Since 26th January 1915, we have our own rules and laws that are implemented to all the Indians. The constitution we have today has come into existence after many debates and amendments. On 26th November 1949, the drafting committee of constitution was formed and Dr. B.R. Ambedkar was appointed as the chairperson of the committee. After a debate in both of the houses, the constitution came into existence and we became a republic country. Republic means that the citizen of the country holds the supreme power to elect the representative. Constitution gives all of us the same right despite any difference of religion, color or language. A grand celebration of Republic Day is held in the capital of India, Delhi. On this day, ceremonial parades take place at Rajpath in presence of President. The celebration starts at the gates of Rashtrapati Bhavan. The President of India unfolds the national flag and addresses the nation with a Republic Day speech. The prestigious award of the country are also given to martyrs and heroes of army and civilians on this day. I wish you all happy 72nd Republic Day. Thank you. So with the glorious program, we have come to the end of this program. I invite Aishwarya for vote of thanks. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ആൾ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ സ്വന്തം റിപ്പബ്ലിക് ആയതിൻ്റെ 72ാം വാർഷികം കൊണ്ടാടുവാനാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ മഹാദുരിത കാലത്ത് ഒന്നിച്ചു നിൽക്കേണ്ടതിൻ്റെയും ജനാധിപത്യ ബോധം ഏവരിലും ഉണ്ടാവേണ്ടതിൻ്റെയും ആവശ്യകത തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ പതാക ഉയർത്തിയ പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീ കാദർ സാർ, ആമുഖ പ്രഭാഷണം നൽകിയ രജനി സാം ഷബീർ സാർ, സ്വാഗത ആശംസ നാസിറ, ദേശഭക്തി ഗാനം ആലപിച്ച എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം അവിസ്മരണീയമാക്കുവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച കോർഡിനേറ്റർ അബ്ദ മിസ്സിനും ഒപ്പം മറ്റ് അധ്യാപകർക്കും ഒഴിവുദിനമായിട്ടും എത്തിച്ചേർന്ന എൻ്റെ മുഴുവൻ കൂട്ടുകാർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ റിപ്പബ്ലിക് ദിനാശംസകൾ. ഏവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. The country will scale new high in the coming month. Peace and prosperity, will shower blessing upon all of us. Thank you once more. I wish you all happy 72nd Republic Day. Jai Hind, Jai Bharat. National. जनगणमनाधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे. गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक